ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਰਾਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ, जुर्माना लाता, जज साहब ने ओदी रेल बनाती, आया पता नहीं तंबाकू की कुछ खांदा पींदा, उधरों आया यूपी तो बिहार तो, और आके उत्थे कोई चलता नहीं, उन्होंने फोर्स च कोई नहीं चलता, इत्थे आके वड्डियां गल्लां करदा। एक तो जिहड़ा अफसर है जिहड़ा टुट्टी जी मतलब उन्होंने पंजाबी बोलनी तो आउंदी नहीं, होर ही कुछ बोल जाता, पता नहीं किहड़ी भाषा बोल जाता, कर जाता विच ही। तुरिया इत्थे एक नाचा भी फिरदा, काम उहने कीता कोई नहीं, मगर लोकां नूं मूर्ख बनाउण दा एक नवां सिस्टम उहने फड़िया। भावें बाल साहब गलती थोड़ी भी है इहदे च, उदों जेड़ा काम सानू तो दोवां नूं मगर करके खिलवार लैंदा सी, काम कोई करना नहीं ठोको ताली, आपां दोवें पिछे ठोको ताली हुंदे, ये अगे संगत बिठा लैंदा ही मगर ठोको ताली कर दिंदा ही। 7 तो 12 पहला ठोको ताली चली, फिर 12 तो 17 फिर ठोको ताली चली, ते सत्कारयोग भैन जी नूं भी इलैक्शन लड़ा ली, उन्हां नूं भी नाल लड़ा लिया ठोको ताली। पहली गल तो बाल साहब तुहानू इस गल की बधाई है कि बब्बर शेर रलाया पार्टी च, बब्बर शेर तुरिया इत्थे एक नाचा भी फिरदा, काम उहने कीता कोई नहीं, मगर लोकां नूं मूर्ख बनाउण दा एक नवां सिस्टम उहने फड़िया। भावें बाल साहब गलती थोड़ी भी है इहदे च, और वड्डी गलती है जोशी दी आप दी है। उदों जेड़ा काम सानू तो दोवां नूं मगर करके खिलवार लैंदा सी, काम कोई करना नहीं ठोको ताली, काम कोई करना नहीं फिर ठोको ताली, लोकां दा मूर्ख बनाता ठोको ताली। ठोको ताली करदे करदे 2004 दी 2 सरकारां इधर ठोकदियां तालियां, 2007 तो 12 इतना ही ठोकियां ना, आपां दोवें पिछे ठोको ताली हुंदे, ये अगे संगत बिठा लैंदा ही मगर ठोको ताली कर दिंदा ही। 7 तो 12 पहला ठोको ताली चली, फिर 12 तो 17 फिर ठोको ताली चली, ते सत्कारयोग भैन जी नूं भी इलैक्शन लड़ा ली, उन्हां नूं भी नाल लड़ा लिया ठोको ताली। काम कीता कोई नहीं, फिर हुण कप्तान नूं पापा बना लिया, फिर कहंदा ठोको ताली। हुण कप्तान नूं पापे तो ला देना ते फिर कह देना ठोको ताली। जदों ओनू की ना ओहदे अपने दा पप्पू दा, पप्पू नूं राहुल गांधी नूं बढ़ाता, पप्पू हुण बढ़ाता पापा, हुण तैयारी इट नाल इट खड़काउण दी, फिर मम्मी नूं मुन्नी, पापे नूं पप्पू, फिर कह दू ठोको ताली। ये श्री अमृतसर दे लोग ने, ये गुरु की नगरी दे लोग ने, ये बहादुर माजे दे जरनैल लोग ने। हुण तेरी यह जी इन्होंने ठोकना ताड़ा कि पंजाब च नहीं लभनी ठोको ताड़ी। यार मजाक बन गया। मैं देखो ये तो सिर्फ गल ना असल च थोड़े लिए घट ते पहलवान ली प्रैस वालियां लई कीती सी, इन्होंने भी दिहाड़ी पाउणी हुंदी, मगर गल सच्ची की पता पहलवाना तैनू भी है, तुही भी नाल ठोको ताड़ी हो जाते सी। इत्थे शर्मा नहीं आया हो अपना न्यूज़ 18 वाला, आया नहीं राजीव शर्मा, और दूजा अपना मनिंदर आया होना, ये सारे हाँ सारे तुसी उदों थोनू भी सद के कहना ठोको ताड़ी। और बाबा ताड़ी ठोकीए कादी, तू पार्टियां बदल जाता इस गल दियां, तू लोगों नूं मूर्ख बना जाता इस गल दियां। आ कल इत्थे इकट्ठ होया नाल ही अपने SG रिजॉर्ट, कुक्कू शर्मा, वो गल मार गोली NOC, यदि आप दी NOC का नहीं पता, एदा आप दा नहीं पता, इन्हें किहड़ी NOC दे देनी। जदों मंत्री सी ये भाऊ काम करदा सी, ये भी सीगा मंत्री। भावें साडी तां वधिया बन जानी सी, ये 2 बंदियां ने साडी नहीं बन दित्ती। हुण गल दा गुस्सा ना करी, मैं दस दिना
ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾੜਾ ਠੋਕਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਤੇਰੇ ਬੜਾ ਉਲਟਾ, ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਘਲਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਜੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਔਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਾਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਤਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੇਲ ਬਣਾਤੀ। ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਕੀ ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ यूपी तो बिहार तो, और आके उत्थे कोई चलता नहीं, ਉਹਨੂੰ फोर्स से कोई नहीं चलता, इत्थे आके वड्डियां गल्लां करदा। ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਆ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਪੈਲਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਊ ਰਣਜੀਤ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲਸ 'ਚ ਟਿਮਕ ਆ ਬੱਤੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਏ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਅਮਲਾ ਤੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਆ ਕੱਲ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, 4.5 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦੀ, ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੱਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਛੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਾ ਰੱਸਾ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਖਿਲਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਖਲੋ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਜੋਸ਼ੀ ਇੱਧਰ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 'ਚ ਵੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਭੂਤ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਮਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਹਾ, 2.5 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਚੰਮਦੀ ਆ, ਤੂੰ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਪੱਪੂ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਪੂ ਵੀਰ ਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਪੱਪੂ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ 4.5 ਸਾਲ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੁੱਕੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀ, ਫੇਰ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਚੜ ਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਦੱਤੀ ਚਲੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੰਮ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਓ ਐਜ਼ MLA ਨਾਰਥ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਮਾਲ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਸੀ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੋਗਿੰਗ ਪਾਰਕ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਾਰਕ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਹਨੇ? ਅੱਜ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਲਿਸਟ ਪੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਲਾ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਗੱਪ ਕਿੱਡੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਝੂਠਾ, ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬੁੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਤੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਮਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 115 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟ ਹੈ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਚਲਾਤਾ ਸੀ 50 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ, ਰੈਕਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਚਾਹੇ ਐਲੀਵੇਟਡ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 225 ਕਰੋੜ, ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ 'ਚ ਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣ ਜੋਗੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਫਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ। ਆ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਰ ਕਿਚਲੂ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਗੇਟ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਰੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ IIM 600 ਕਰੋੜ ਦਾ, IIM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 2 ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ। ਔਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਹੋਟਲ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬਣੇ ਆ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਆਇਆ, ਜੇ ITC ਆਇਆ, ਜੇ ਹਾਇਤ ਆਇਆ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੱਲਾ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੇਟ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 22 'ਚ ਇਹ ਭਾਊ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਬੁਲੇ ਸੋਨਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਹਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਘੁਮਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਊ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ 6:30 ਵਜੇ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਨ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਹਲਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ 5 MLA ਦਾ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤਾਰਾ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੀੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਲ ਸੀ। 4 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਪੈਗ ਲਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਪੈਗ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 2-3 ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਐਨ ਛੂਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਟ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ MLA ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਬਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧ ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁੱਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕੁੱਕੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਆ ਤਲਵੀਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਭਾਊ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਸੂਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਟਿਕਟ ਹੀ ਲੈ ਡਿੱਗੂ ਈਸਟ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ। 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਪਾਵਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 32-3 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੂੰ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਹਿਕਮਾ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਮਜੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, 32-3 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ TV ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਪਵਾ ਦੇਣਾ, ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊ ਜੇ ਗਲਤ ਖਬਰ ਚਲਾਉਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਜਲੀ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਕਾਂਡੀ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਲਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਪੂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹੋਰੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਇੱਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ, ਕਪਤਾਨ ਮਾਰੇ ਐ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜੇ ਹੱਥ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਹਲੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਪੜ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ 3 ਰੁਪਏ 32 ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਟਪੂਸੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਦੱਸੋ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ? ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਗੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਭਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ICP ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲੂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਆਊ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ? ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਵੈਟ ਇਹ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। 10,000 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਦਰਦ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹੋਰੀ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਮਗਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕੱਲਾ ਆਏ ਸਟੇਜ ਤੇ
ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਤੇ ਪਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਜਾ। ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਆ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਜਦ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਆਪਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ, ਮਜੀਠੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਮਜੀਠੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ। ਤੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਸ਼ੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਜੋਸ਼ੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਈ ਪਾਉ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾਰਥ ਚੋਂ ਲੜਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕੋਈ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਜੂਨ ਛਡਾ ਲੈਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਦੀ ਤਾਂ ਲੱਥ ਗਈ ਆ, ਉਹ ADGP ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਸਰ ਜੇ ਰੱਖੇ 4, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਧੱਕਾ ਦੇਣ। ਮਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਨ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਥੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਈਕ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਧੱਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਬਲਾ ਲੱਥੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਟੰਗ ਤੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੰਗ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਮੋਰ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ, ਮੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਔਰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 6500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਅੱਜ 350 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲੀਗਲ ਕਾਲਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਲਨੀ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ 2000 ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, 10 ਲੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨੇ, 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਗਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਾ। ਆ ਜਾ ਵੇਖ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਫਿਰ ਐ ਗੱਜਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ, ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਕੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 58 MLA ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਏ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਆ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਵਜ਼ੀਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੋਕੋ ਤਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।